Ayubowan Sri Lanka. Welcome to all the ladies. Join with us now. To kickstart, it's Women's Day. So to start off, a very happy Women's Day to all the ladies watching us. And join with me is another powerful lady. So I'm very happy to firstly invite her on this session, this webinar, to talk about you, to talk about us, to talk about problems ladies face in today's society. So join with me is Dr. Thirini Abepala. Join with me all the way from Melbourne, Australia. Ayubowan, doctor, how are you? Hi, Minil. Thank you so much for having me today. Wonderful. Now, doctor, we're going to talk about a very powerful topic. And when it comes to ladies, we are powerful, but something powerful we carry with us is confidence and beauty. So today we speak about that. So right at the start, we kickstart with younger generations, any age group, even when we grow older, a problem we face is, doctor, our beauty, our nutrition, our well-being, how we care for our skin. All these are problems. 16, 18, 20, 30, even 40 plus. Ladies carry their beauty, and that's one of their biggest assets. And that simultaneously is one of the problems we have as well. So let's start there. So it's mutual. It's a common problem for me too. Yeah. ඒකෙදී මම කිව්වාගේ මම හිතන්නේ 16 18 like when you're like really young it's very easy to make changes in your skin එක හරි ඉක්මනට ලේසියෙන් change කරගන්න පුළුවන් මොන treatment එකක් කරත් මොන cream එකක් ගාවත් supplements ගත්තත් ඉක්මනට changes වෙනවා but when it comes to 35 40 if you're starting at that age ඒ වගේ කාලවල පටන් ගන්නවා නම් then it's too late මොකද අපිට අර reverse කරගන්න බැරි changes තියෙනවා ඉතින් අර young age එකේම ඇත්තටම අපි care කරන්න ගන්නවා කියන්නේ skin එකට ඒක long term results උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අපි වයසට යනකොටත් ඒක අපිට අපේ skin එක even tone එකකින් fine lines අඩු වෙලා wrinkles අඩු වෙලා එන විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් if we start at a very young age. Youthful skin starts within collagen and nutrition. Now, doctor, this is our topic today, a very powerful topic. And ඔයා කිව්වා වගේ doctor, ඇත්තටම ගොඩාක් කාන්තාවන් පරක්කු වැඩි වෙනවා තමන් ගැන හිතන්න. අභ්‍යන්තර බාහිර පෙනුම යන දෙකම එකතු කරලා අපිට ගොඩාක් කාලයක් යනවා. දැන් තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. ඇයි තරුණ කාලේ අපි හිතුවේ නැත්තේ? එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර ડોක්ටර් කිව්වා වගේ ඔව් අපිට ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, කොම්බිනේෂන් ස්කින් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට ඔයිලි ස්කින් එකක් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කාන්තාවට තියෙන ප්‍රශ්න. අපි කන්නාඩියක් ඉස්සරහට ගියාම ડોක්ටර් ඉස්සලාම අපිට පේන්නේ අපේ මූණ. When we wake up in the morning, the first thing is අපි hina වෙන්නේ, අපි ආසාවෙන් වැඩට යන්නේ, අපි වැඩ පටන් ගන්නෙ, අපේ දවස ප්‍රබෝධමත් වෙන්නේ අපි අපිව දකින විදියෙන්. ඒතර අපි ආස විදිහට දකින්න නැත්තම් අපේ පළවෙනි eye contact point එක අපි නම් අපි සතුටු නැත්තම් අපි කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ? ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අපි පටන් ගන්නෙ ගොඩාක් තරුණ කාලේ. හැබැයි we ignore it. අපි හිතන්නේ අපිට වෙන ප්‍රශ්න තියෙන ඒ කාලේ තරුණ වයසේ. හැබැයි we need to think about ourselves. ඒතර දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගොඩාක් අය lifestyle කියන එක තමයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් common වචනයක් ડોක්ටර් මේක lifestyle කියන්නේ. හැබැයි ගොඩාක් අය lifestyle කියනවා. හැබැයි lifestyle well-being nutrition internal nutrition කියන එක ගොඩාක් හිතන්නේ. What do you have to say about it? Yeah, I totally agree. මොකද දැන් අපි පොඩි කාලේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන 16 18 දී අපේ skin එක ගොඩාක් oily. My skin is still really oily. මට මතකයි එතකොට ඒ කාලේ තිබ්බ problems සහ මට patients ලා අහන දේවලුත් එක්ක ඒ කාලෙම ඇත්තටම ඔය pimples ගොඩාක් එන එක. ඒ කියන්නේ අපි හැමත හරි පෝෂණය දෙන්නේ නැහැ. අපි හරි diet එකක් balance diet එකක් ගන්න exercise හරියට වෙන්නේ නැහැ. And we are prone to UV. ඒ කියන්නේ අපි ඉර එළියට යනවා sunscreen දාන්න නැතුව. එතකොට වෙන damage එක වැඩි. එතකොට අන්තික අපි හරියට cleanse කරේ නැත්නම් එතකොට අපේ pores ඔක්කොම clog වෙලා තමයි ඇත්තටම acne වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි හරියට පෝෂණය ගත්තොත් අපි හරි products පාවිච්චි කරොත් ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් control කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න young crowd it's really good. මොකද ඒගොල්ලෝ හුඟක් educated. ඒගොල්ලෝ social media තියෙනවා හුඟක් දේවල් research කරන්න පුළුවන්. Only thing is routine එකක් follow කරනවා නේ දැන් ගොඩක් අය follow කරනවා. Even I've seen my nieces like උදේට රැට ඔක්කොම care එකක් තියෙනවා morning routine night care routine. thing is ඒගොල්ලන්ට හරියට දැනුම දෙන්න ඕනේ මොනවැන්ද පෝෂණය ලැබෙන්නේ මොනවැන්ද පෝෂණය ලැබෙන්නේ නැති කියන එක සහ හරි දේවල් වැරදි දේවල් කියන එක. හැම වෙලේම හැම ක්‍රීම් එකම ගන්න යන්න එපා just because you see an advertisement and
අභ්‍යන්තර පෝෂණය හරිය වැදගත්. මොකද even skin tone එකක් කියන්නේ youthful skin එක කියන එක. එතකොට ඒක නැති වුණොත් අර කොච්චර අපි ලස්සනයි කියලා කිව්වත් ඒකේ අර brightness නැති වුණ ගමන් අපිට තේරෙනවානේ skin එකේ එච්චරම අපිට අර what you said when you go in front of the mirror if you see yourself very beautiful ඒකේ වෙන්නේ අතන dopamine ස්‍රාවය වෙනවා. ඒ කියන්නේ then you become happy. dopamine එනවා කියන්නේ happiness. එතකොට ඒක තමයි අපි හදා ගන්න බලන්න ඕනේ young age එකේ ඉඳලා. ඉතින් ඒකට අභ්‍යන්තර පෝෂණය හරියටම ලැබෙන්න ඕනේ. Dr. Thilni, you mentioned something very powerful, products. ඈතකදී ලංකාවේ ගොඩාක් කාන්තාවන් ඇහුවත් collagen. But do they even know what collagen is? Collagen කියන එක මොකක්ද කියලා දන්නවා. දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේ. ලංකාවේ ගොඩාක් කාන්තාවන් පිරිමි පාෂය වෙන්නත් පුළුවන් රැල්ලට යන්නේ. ඒක මෙඩිකල් පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, ලයිෆ්ස්ටයිල් වෙන්න පුළුවන්, වෙල්නස් වෙන්න පුළුවන්. අපි රැල්ලට යන්නේ. හැබැයි මේ රැල්ලට ගියාට actual problem එක හරිම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නේ නැහැ. දැන් collagen ගත්තොත් ලස්සන වෙනවා. ඒක ඇත්තද? As you said, the correct word is trend. Collagen කොහොමද ලොකු trend එකක්. I think collagen කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ඇඟ ඇතුලේ ස්වභාවිකව හැදෙන ප්‍රෝටීන් එකක්. අපි දන්නවා skin එකේ type 1 කියන collagen එක තියෙන්නේ, but with age ඒක decline වෙනවා. ඒක කැඩි කැඩි අයින් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපේ පැහැ වෙනස් වෙනවා, fine lines එන්නේ, මේ ඔක්කොම දේවල් වෙන්නේ. So it's really important we replace it. ඉතින් cream එකකින් මේක කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක හරිම questionable because ඒක ඇඟට ගන්නකොට ලැබෙන ඉෆෙක්ට් එක වැඩි කියන එක රිසර්ච් ෆයින්ඩින් එකකින් හොයාගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් ඒකයි අර ග්ලෝ වගේ කැප්සියුල් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ will be coming there because it has to be a lifestyle. අපි කියන්නේ නැහැ සුදු වෙන්න හරි නැත්නම් premature aging නැති වෙන්න කියලා දෙයක් ගන්නවට වඩා lifestyle එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ එදාට අපි කනවා වගේම exercise කරනවා වගේම මොකද අපි දැන් your diet Manel, my diet, I don't know, like we are very busy. එතකොට අපිට හරියටම අවශ්‍ය කොලජන් ප්‍රමාණය අපි ගන්නවද අපේ ශරීරයට? මොකද කොලජන් කියන එක නැති වෙනවා කියන්නේ අපේ ලස්සන නැති වෙනවා කියන එක තමයි කාලයක්. ඒතකොට මේ හරියම කොලජන් ප්‍රමාණය ඇඟට එනවද? එතකොට පැහැය හරියට තියාගන්න ඒ අවශ්‍ය පෝෂණය ඇඟට එනවද අපේ diet එකකින් කියන එක questionable. That's why the importance come අපි එළියෙන් supplement එකක් විදිහට daily ගත්තොත් ඒ ප්‍රමාණය අපිට එනවා. එතකොට we are safe. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මෙච්චර මේ කොලජන් කියන එක ලොකුවටම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා. හරි ડોක්ටර් දැන් අපි දැන් මේ ප්‍රසිද්ධත් වුණානේ කොලජන් කියන එක. දැන් මේ ගොඩාක් කාන්තාවන් මේක භාවිත කරන හැබැයි කන්සිස්ටන්සි කියන එක මේන්ටේන් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක අද ගන්නවා හෙට අමතක වෙනවා. අනිද්දා ගන්නවා අනිත් අමතක වෙනවා. එහෙම බෑ. අපිට කන්සිස්ටන්සි තියෙනවනේ ඒක රුටීන් එකක් ෆලෝ කරද්දි. ඒතර මේ කොලජන් කියද්දි දැන් ડોක්ටර් කිව්වා ග්ලෝ කැප්සියුල්ස් ගැන. දැන් කොලජන් පටන් ගන්න ග්ලෝ කැප්සියුල් එක අද ඊයේ පෙරේදා නෙමෙයි. දැන් ලංකාවට මේක අලුත් දෙයක් වුණාට මේක ට්‍රෙන්ඩින් දෙයක් වුණාට ග්ලෝ කැප්සියුල් එක මම හිතන්නේ බියුටි ක්වීන්ස්ලා රාශියක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. I remember Roseanne Dias වුණත් මම ගොඩක් දැක තියෙනවා ගොඩක් ග්ලෝ වැඩසටහන් වල ඒ වගේම අපිටත් අවවාද කරලා තියෙනවා ග්ලෝ කැප්සියුල් එක ගන්න. ඒකට ගන්න කියන හේතුව තමයි we look for youthful skin, radiant skin, healthy skin, very moist skin. දැන් අපිට නැත්තේ තෝකමනේ. අපි රුටීන් එකක් ෆලෝ කරත් අපි වයසට යන එක නතර කරන්න බෑනේ ડોක්ටර්. It's given. That's our journey in life. ඒතර මේ කැප්සියුල් එක ගන්න එකෙන් වෙන්නේ අපිට අර අපේ දවසේ මොන හරි දෙයක් අතපස වුණොත් maybe nutrition, maybe working out, maybe stress, still we need to be healthy as ladies because we need the power to ඉදිරියට යන්න run එක දෙන්න life එකේ. No. Then you actually pointed out a very good thing අර අපිට කොච්චර stress වුණත් අපිට we ladies we can't our problems තියෙනවා stress තියෙනවා කියලා නිකන් ඉන්න බෑනේ we have to move on. So ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් additionally අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් because I'm a doctor මට වැදගත් ඇත්තටම සායනික දත්ත. ඒ කියන්නේ research findings මොනවද කියන එක. ඉතින් මම glow එක මමත් අවුරුදු 13ක් වැඩ කරා represent කරා glow as a doctor. ඉතින් මේක ගොඩාක් රොස්සෙනායක මහත්මිය Roseanne Dias වගේ ගොඩාක් අර confirm පිට කතා කරන්න පුළුවන් practical use කරපු කට්ටියක් නේ glow එක ඉන්නේ. The reason is I think මම බැලුවම Prashya spin control ආයතනයේ they have clear evidence, they have clear research how glow can change your skin. Percentage එක පෙන්නලා තියෙන researchers කොහොමද skin එකේ tone එක වෙනස් වෙන්නේ, luminosity වෙනස් වෙන්නේ, brightness වැඩි වෙන්නේ percentage එක ලස්සන researchers පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ confirm කළා okay සායනික දත්ත තියෙනවා මේකෙන් වෙනස් වීමක් වෙනවා. අන්තික practical as I said practical examples හොඳටම තියෙනවා.
And more than anything, අපි ගත්තා මේක ඇතුලේ glow වල තියෙන අන්තර්ගතය. So marine collagen and postal extract, what not, rapeseed extract හැමදේම 11ක් එකතු කරලා හදලා තියෙන that combination itself කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට මම හිතන්නේ අපි දවසකට capsules දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක කාලයක් maintain කර it's just like having food. ඒකයි glow කියන්නේ මම කියන්නේ සුදු වෙන්න ගන්න capsule එකක්වත් premature aging ඒකට නෙමෙයි. ලයිෆ්ස්ටයිල් එකක් විදිහට 16 18 ඉඳලම අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වතුර ආබාධ අවම capsule. So it's a lifestyle. As you said, collagen is a lifestyle through glow. ශාකසාර කියන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් 11ක් තියෙනවා. ශාකසාර 11ක් අඩංගු වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. දැන් මම හිතන්නේ අපි අපේ උදේ දවල් රෑ ආහාර වේල ගත්තොත් ඔය කිසිම එකක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ නේද ඩොක්ටර්? හැබැයි එක කැප්සියුල් එකකට පුළුවන් ඔය ඔක්කොම අපිට ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඇති කරන්න. How is your experience with working with Glow? දැන් ඩොක්ටර් Glow එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ අද ඊයේ නෙමෙයි අවුරුදු ගාණක්. Yeah. එතකොට දැන් රිසර්ච් බේස් දැන් ඩොක්ටර් දිනවා ටෙස්ටිමොනිස් විට්නස් කරලා තියෙනවා. මේක තමයි රිසල්ට්ස් before after results දැන් ඩොක්ටර් ඕන තරම් කාන්තාවන් ඇවිල්ලා ඩොක්ටර්ත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න කියලා දෙනවා. ඒ හැමෝටම සොලියුෂන් එකක් විතර Glow capsule උත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඩොක්ටර් කාන්තාවන් ඇයි මේක සමහරට ක්වෙස්චන් මාක් එකක් කරගන්නේ? අපිට පොඩ්ඩක් අර අවදානමකුත් තියෙනවානේ. ගත්තොත් හරියයිද? මගේ වෙනසක් දැක්කේ නැහැ. වෙනස කියන්නේ ගොඩක් අර ලංකාවේ විශේෂයෙන් කාන්තාවට සුදු වීම. දවස් වෙනින් සුදු වෙන්න. Very difference, clear difference. Fairness and glowing skin, healthy skin is two different things. ඒතර කාන්තාවන් මේ දෙකම පටලවාගෙන තියෙනවා. ඒක තමන්ට තියෙන ලස්සන තව එක ස්ටෙප් එකක් වැඩි කරන ගන්න එක තමයි Glow capsule එකෙන් කරන්නේ. නැතුව තමන්ගේ තියෙන පෙනුම වෙනස් කිරීම නෙමෙයි. Yeah. ඔය transformation එක අපේ කාන්තාවන්ට ප්‍රශ්නයක් ඩොක්ටර්. What do you have to tell them? මගෙන් අහන ගොඩක් දෙනෙක්ට මම කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය අහනවා ඇවිල්ලා සුදු වෙන්නේ කොහොමද මම ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක ගොඩක් අය අහන්නේ සුදු වෙන්නේ කොහොමද දවස් වලින් සුදු වෙන්න බෑ. Then it's a fact. And මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ තියෙන අයට ලංකාවේ අපිට සුදු වෙන්න ඕනේ සහ ඒක ටෝන්ස් 7-8කින් change වෙනවා නම් that's problematic. තමන්ට ප්‍රතිම ලැබිලා තියෙන ස්කින් එක problematic වෙනවා 7-8කින් change කරන්න ගියොත් කොච්චර සුදු වෙනවා කියලා කිව්වත් ඒක කරන්න නරකයි. නමුත් ටෝන්ස් 2-3කින් change කරගන්න පුළුවන්ද ස්වභාවිකව? yes. මොකද අපිට අපේ ස්කින් එක දැන් තියෙන ස්කින් එක ගොඩාක් අර ඩල් වෙලා තියෙන හිරිවෙලිය නිසා වෙන්න පුළුවන්. අපේ ආලේපන නිසා වෙන්න පුළුවන්. අපිට හරි ලයිෆ්ස්ටයිල් එකක් නැහැ. අපි හරියට පෝෂණය කරන්නේ ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ දේවල් අපි control කරගත්තොත් definitely 2-3 tones yes we can change. අනිත් එක අහන ලොකුම අනිත් common question එක තමයි Glow වගේ capsule එකක් ගත්තාම මහත් වෙනවද කියලා. So the answer is no because it has only micronutrients, it can vitamins, collagen ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒතකොට ඒවෙන් මහත් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන වෙන අතුරු ආබාධ එන්න පුළුවන් කාන්තාවන්ට අඩු වයසින් ගත්තොත් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් 16 18 වයස් වලින් ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ because these are vitamins and important things that you need for your body every day. Yeah, for your body every day you need this. ඉතින් හරියටම කෑම හරි පෝෂණය දෙන කෑමක් ගන්නවා වගේ ලයිෆ්ස්ටයිල් එකට අවශ්‍යම දෙයක්. ඩොක්ටර් කාන්තාවක් විදියට මොනවාද දැන් බලන් ඉන්න අපේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් beauty tips කිහිපයක්. collagen අඩංගු glowing skin එකකට healthy skin එකට what are your final tips, beauty tips? Main thing is cleanliness. හුඟක් මොන දේවල් කරත් පිරිසිදුකම හරිය වැදගත් ලස්සනට සුවඳට ඉන්න ඕනේ කියන එකට. Lady means ලස්සනයි සුවඳයි. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම කරන්න cleanliness and then cleanse එකක් තියා ගන්න ඕනේ. mild cleanse එකක් maybe and then scrub එකක් කරන්න maybe weekly 21 days ඊට පස්සේ daily supplement එකක් Glow වගේ because practically I am using it for years now because I care for my skin. මොකද අපි කැමති නැහැ ඉක්මනට කවුරුත්ම කැමති නැහැ කාන්තාවන් වයස කියන්නත් ආස නැහැනේ. So it's very important supplement එකක් ගන්න එක. ඒක daily routine එකක් කරගන්න. Don't think about it as නිකන් බෙහෙතක් ගන්නවා කියලා හිතලා ගන්න නැතුව ඒක daily routine එකක් විදිහට කරගෙන යන්න. And makeup දාන්න ආසයි ඉන්නවා ආස නැති අය ඉන්නවා. makeup දාන්න ආසයි ලස්සන makeup දාලා ලස්සනට ඇඳලා ඉන්න. අනිත් අය ඒක use කරන්න ඕනේ නැහැ. But products පාවිච්චි කරනකොට especially තමන්ගේ skin එක ඉස්සරහා ගිහලා බලන්න කන්නඩියෙන් ගිහලා බලන්න whether it's an oily skin or a dry skin. blotting paper එකක් නවලා බලලා tap කරලා බලන්න පුළුවන් උගලගේ skin එක මොන වගේ එකක්ද කියලා. ඒකට dry flakes තියෙනවා නම් that means your skin is dry. එහෙම නැත්නම් greasiness තියෙනවා නම් it's oily. ඒකට ඒක අනුව තමන්ගේ products තෝරගන්න. ඒ වගේම අභ්‍යන්තර පෝෂණය ලබා දෙන්න. මේ ටික කරත් හොඳටම ඇති ලස්සනටම ඉන්න.
I'm sure දැන් මේක බලන් ඉද්දි අපේ කාන්තාවගේ මූණ දැන් හිතනවා ඉතින් හෙට ඉඳන් මං ග්ලෝ කැප්සියුල් එක ගන්නවා. ඩොක්ටර් කියපු විදිහට මම ඉන්නේ නේද? අනිවාර්යෙන් ඉන්නව නේද ඩොක්ටර්? It's true because it's maintenance. දැන් අද දැන් ගොඩක් අය ක්‍රීම් ගන්න ආසයි. මමත් ආසයි ක්‍රීම් ගන්න. ඔව්. ක්‍රීම් එකක් ගාලා අපි නවත්තපු ගමන්ම ඒකේ changes වෙන්න පුළුවන් because it's just like having food. අපි කාලා එක දවසක් නතර කරොත් අපේ ඇඟ වැහැරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි capsule එකක් එක දිගට පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ because it's nutrition. එතකොට ඒ nutrition කියන එක අපි අපේ ඇඟට එක දිගට maintenance දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් සති 8ක් විතර යනකොට glow capsule එකෙන් හොඳ වෙනසක් පේන්න ගන්නවා. And ඒක හරි අර Rosa and Dias's skin එකට මම හරි ආසයි because it's a very smooth nice skin ලස්සන skin tone එකක්. ඉතින් ඒ වගේ skin tone එකක් නෙමෙයි අයිට තියෙන්නේ රොසැන්ඩයිස්ට. නෙමෙයි. It's a very clear radiant glowing skin එකක්. ඉතින් ඒ වගේ skin එකක් තියෙනවා. වයසට ගියත් තාම අපි යට ආදරේ අපි තාම අපිට මැවිලා පේන්නේ beauty queen කෙනෙක් විදියට. That's true. ඉතින් ඒ වගේ skin එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් if you maintain it. Absolutely. Thank you so much, Doctor. Now, Doctor, finally, දැන් අපේ young girls යට තරුණ කාන්තාවන්ට glow ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? glow එකත් එක glowing වෙන්න පුළුවන්ද? Glow කොහොමද මේක දැන් ඉදිරියට ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරද්දි what is the way forward? It's what's really important is maintenance. එතකොට අද capsule එකක් අරගෙන හෙට capsule ගන්න නැහැ. ආයි සතියක විතර මතක් වුණොත් ගන්න. එහෙම නැතුව just like you have your food බලගේ skin care කරනවා වගේම එක වෙලාවක් තියාගෙන මම එහෙමයි සාමාන්‍යයෙන්ම හැමෝටම කියන්නේ එක වෙලාවක් තියාගෙන at least half an hour you should have for yourself. තමන්ට පැය භාගයක් නැත්තම් වැඩක් නැහැ. අනිත් කිසිම දෙයක් මොකද අපි හැමෝම වෙලාවෙම හැමෝම ගැනම බලනවා ගොඩක් දේවල් අපි career wise කරනවා ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. But that half an hour is very important. ඒ half an hour එක තියාගන්න තමන්ගේ skin care එක කරනවා වගේ. එකමද මේ පැත්තෙන් glow capsule එක ගන්න. And දිගටම manage කරගෙන යන්න. Because you won't regret it. When you hit an age where you can't reverse things, you will realize, okay, මම මේ කලින් ඉඳලා මේක ගත්ත නිසා දැන් මට මේ ප්‍රශ්න නැහැ කියන එක. මම ඒ වගේ අය ගොඩක් දැකලා තියෙනවා ඇස් දෙකට. ඒ නිසා කලින්ම ඉඳලා පටන් අරගෙන maintain කරගෙන යන්න. Consistency, maintenance for youthful skin, for radiant skin, and it starts from within. Then බාහිර පෙනුම නෙමෙයි අභ්‍යන්තරයෙන් තමයි අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ with the right nutrition, with the right capsule. Doctor, now today is Women's Day. බලන් ඉන්න අපේ කාන්තාවන්ට final message. All the way from Australia, the message. So as I always say, yeah. So being a woman is not easy because the challenges that we face too high comparatively. නේද අපිට තියෙන challenges ගොඩක් වැඩි. සහ ඒ ප්‍රශ්න වලට challenges වලට මුහුණ දෙන්න මම හිතන්නේ internally වගේම external factors බලපානවා. ඉතින් අද ගිහිල්ලා ඉඳ ගන්න පොඩ්ඩක් කොහෙට හරි වෙලා. ඒක තමයි ඉතින් ප්‍රශ්න ටික analyze කරගන්න. analyze කරගෙන ඒ කොලේම ලියන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඉතින් there are things that we can change, there are things that we can't change. So changing your youthful skin ඒකට try කරන එක නැත්නම් skin එක change කරගන්න එක that's something that you can change. But there are problems in your life that you can't change. එතකොට ඒකට strength එක ගන්න, ඒක face කරන්න, change කරගන්න පුළුවන් දේවල් Women's Day එකේ ඉඳලා change කරගන්න try කරන්න. Superb. Thank you so much, Dr. Tiruneni Abeyapala, for joining us all the way from Melbourne, Australia. And also, you worked with Glow for a very long time. You know the brand, you have used the brand, and you have witnessed the transformations it has brought to ladies. And today on Women's Day, that's what we speak about. We share your experience, you shared your experts, your knowledge, everything put together. So thank you so much. And I wish you a very happy Women's Day. Thank you, and I wish you the same, and wish Glow a bright future because it deserves it. මොකද කාලයක් තිස්සේ ගොඩාක් කාන්තාවන්ව බලාගත්ත brand එකක් Glow. ඉතින් I wish them all the best and a very happy Women's Day to you and to everyone who's watching. Thank you so much, Dr. Tiruneni. To all the ladies watching us, now we know what to do. Look beautiful, look confident, embrace your beauty and move forward in life. Women, we have the power to change. But above all, we have the power to change our own beauty, to move forward with glowing skin, glowing our love, and making it bright. Happy Women's Day and Ayubowan Sri Lanka.